بات تو یہی ہے، اور 5 تاریخ کو میرے خیال میں اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ جو ہے نا ملاقات کیا صرف خان صاحب کی رہائی تک ہو جائے، صرف ملاقات نہیں، رہائی تک کی بات ہو جائے 5 اگست کو، کیونکہ ان کے 3 سال پورا ہو رہے ہیں نا، 3 سال بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے سب نے دیکھ لیا، ہم آتے ہیں اور پھر جو ہے نا واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اٹھا دیتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ستم کر لیتے ہیں، آنسو گیس چلا کے، مار پیٹ کے۔ اس کے لیے ہم نے بیٹھنا ہی ہوگا، تبھی کچھ بنے گا، نہیں تو ایسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اگر ہم ایک دن کے لیے بیٹھیں گے، ایک دن سے کام نہیں بنے گا جب تک اس کا رزلٹ بھی اینڈ میں آ کے خدا کو مانا تھا نا، وہ بھی خدا بن گیا تھا، تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم نا امید نہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نا امید نہیں ہیں، ہم پر امید ہیں۔ ہمیشہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آئے گا۔ انشاءاللہ عمران خان ضرور باہر آئے گا، اور بالکل اس پاکستان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہی ہے کہ جو پیغام آئے گا، عوام آلریڈی چارج ہے، عوام آلریڈی ان سے تنگ آ چکی ہے، عوام نے بالکل اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ اس جعلی حکومت کو نہ تو انہوں نے کبھی مانا ہے اور نہ وہ مانیں گے۔ تو اصل ڈر خوف یہی ہے کہ خان صاحب کا جب پیغام آئے گا، ملاقات ہوگی، ان کی صحت کے حوالے سے جب چیزیں باہر آئیں گی تو عوام میں غم اور غصے کی لہر آلریڈی جو موجود ہے وہ زیادہ ہائپ پکڑے گی۔ تو خوف ان کو یہی ہے کہ ایک آدمی، ایک قیدی جن کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا ہے، ان کے نام سے بھی خوف زدہ ہیں، ان کی آواز سے بھی، اور ان کے باہر آئے الفاظ سے بھی یہ خوف زدہ ہیں۔ میں ایک ہی بات کروں گی، خان صاحب نے صرف پاکستانی عوام سے پیار کیا ہے۔ محب وطن ہونا اور پاکستان کی غریب عوام سے پیار کرنا ان کا سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ پاکستان میں غریب عوام سے اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں، خواتین آج عمران خان کی بہنوں کے ہمراہ یہاں پہ موجود ہے۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کہاں سے آئی ہیں آپ؟ اسلام آباد سے۔ اچھا میم، آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ ہم عمران خان کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے لیڈر کا جو ایک ویژن ہے نا اس کو کمپلیٹ، اس کے ساتھ جو ہے نا پوری طرح کھڑے ہیں، اور ہم بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ملنے دیں۔ تو ان کو ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا، کیا کہیں گے سوال ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہے، کوئی بات نہیں، فرعون کا ٹائم ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ انجام کے لیے فرعون کا پڑا ہوا ہے نا لاش، وہ اسی لیے ہے کہ جو فرعونیت ہوتی ہے، تکبر تو اللہ کو کبھی پسند نہیں، اور یہ تکبر میں یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ حق ہے ان کی بہنوں کا، ان سے ملیں، اور ان کا حق ہے کہ عمران خان کو ان کی جائز جو حقوق ہے نا وہ دیں، جو کہ وہ نہیں دے رہے۔ تو ہم اس کے لیے بھی آئے ہیں کہ کیوں نہیں دے رہے، ان کا حق بنتا ہے ان کو دیں۔ باقی اب کوئی عام وہ قیدی ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ ہر طرح کا پروٹوکول دیتے ہیں۔ وہ ایک انڈیا سے جو انہوں نے پکڑا ہے، کیا نام ہے وہ، اس کو دے دیا، اور عمران کلبھوشن کا بہنیں، ماں اور بیوی بھی آ گئی انڈیا سے، اور یہاں ہمارا لیڈر کے بہنیں نہیں مل سک رہی۔ تو یہ ناجائز، ہم حکومت کو مانتے نہیں، یہ ان کی یہ جو حرکتیں ہیں نا، یہ انشاءاللہ ان کا آخری ٹائم ہے۔ میم آپ کیا کہیں گی، ملاقاتوں کا دن ہے، آج اجازت نہیں ملی اس حوالے سے؟ ملاقات کروانی چاہیے، ایک قیدی کا حق ہوتا ہے، اور یہ عام قیدی تو ہے ہی نہیں ہے، وقت کا وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی جن کا نام ہے، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، تو یہ رائٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ بہنیں آ کے پرسکون بیٹھ کے مفاہمت کر کے چلی جاتی ہے، جب تک مزاحمت نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا یہ ملاقات کروائیں۔ 5 اگست کو احتجاج کی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، آپ کیا کہیں گے، کس نوعیت کا احتجاج ہونا چاہیے؟ وہ احتجاج وہ ہونا چاہیے کہ جب تک خان صاحب کی رہائی نہ ہو تب تک گھروں کو واپسی نہ ہو، تب کچھ ہوگا۔ ایک دن کا احتجاج، وہ ویسے ہی احتجاج کریں گے جیسے وہ گزشتہ کر چکے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا احتجاج کہاں ہے، اور یہ احتجاج لیڈرشپ کر کے چلی جائے گی گھروں میں۔ تو آپ کے خیال میں عمران خان نے کون سا ایسے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے آج نہ فیملی کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ وکلاء کو، نہ سیاسی رفقا کو؟ میں ایک ہی بات کروں گی، خان صاحب نے صرف پاکستانی عوام سے پیار کیا ہے۔ محب وطن ہونا اور پاکستان کی غریب عوام سے پیار کرنا ان کا سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ پاکستان میں غریب عوام سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ دیکھیں نا، جب خان صاحب کے دور حکومت تھا، خان صاحب نے پناہ گاہیں بنائی تھی، خان صاحب نے لنگر خانے کھولے تھے غریب عوام کے لیے، ہیلتھ کارڈ دیا ہے۔ یہ سب کوشش کرتے ہیں مگر ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ مریم نے بھی ہیلتھ کارڈ دینے کی کوشش کی ہے، اسپتالوں میں ٹھیک کرنے، مگر وہ کوشش جو ہوتی ہے نا نمود و نمائش کی ہوتی ہے۔ خان صاحب نے پاکستانیوں کے لیے کام کیا تھا، پاکستان کے لیے کام کیا تھا۔ شاید یہ پاکستانی عوام کا چیلنج ہے، یہ پاکستانی عوام کی آزمائش ہے، خان صاحب کی کوئی آزمائش نہیں ہے۔ وہ سرخرو تھے، سرخرو ہیں، اور سرخرو ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟
मैं रावलपिंडी से। अच्छा, आप यहाँ पे आई, आज मुलाकातों का दिन है, मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिली, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मंगल वाले दिन जो है फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, और आपने जैसे देखा है कि 8 महीने होने को है और मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो मुझे तो इस निज़ाम पे अफसोस ही होता है, और हम अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि हर कैदी का जो है ये हक़ होता है, ये बुनियादी हक़ है कि वो अपनी फैमिली से जो है मुलाकात करे। बल्कि उसके अलावा फ्रेंड लिस्ट में और उसके अलावा सियासी जो है उनके साथी 18 लोगों को जो है वो इजाज़त होती है, कानूनी हक़ होता है कि वो उनसे जाके मुलाकात करें। तो आपके 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप क्या कहती हैं, वो एक दिन का एहतजाज होगा या किस नौइयत का वो एहतजाज करना चाहिए जिससे खान साहब की तक रसाई और रिहाई के लिए कोई आगे एक कदम जाना चाहिए? मेरा ख्याल नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ हर पाकिस्तानी से कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग अपने घरों से निकलें। आप देखें पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अब तो बाकायदा जो है एक ऐलान हो गया कि हर दिन जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और अभी भी अगर हम देखें तो 344 जो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है वो खान साहब के लिए, इस पाकिस्तान के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि अभी हम गरीब आवाम का घर देखें तो वो बहुत ही जो है इस टाइम जो है खस्ता हाल में, लोगों के पास खाने को जो है इस मुल्क में जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब निकलना चाहिए रोडों पे। और अभी जो 5 तारीख की जो है वो पार्टी की तरफ से जो एहतजाज की कॉल है, वो इस नौइयत की कॉल होनी चाहिए कि उस वक्त तक वो सड़कों पे बैठे रहे जब तक खान साहब को लेके घर ना चले जाए। क्योंकि हम अपने हिस्से का कंकर मार रहे हैं, हाथी मरे ना मरे ये अल्लाह के ऊपर हमने छोड़ दिया। हम अपने हिस्से का कंकर मारे, चाहे एहतजाज की सूरत में मारे या अडियाला आके मारे, ठीक है ना। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, उस तरह से तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हम हमारी कैपेसिटी में है हम मारे हैं। बाकी अल्लाह जाने, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। फिरौन ने भी ये एंड में आके खुदा को माना था ना, वो भी खुदा बन गया था, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। हम ना उम्मीद नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि हम ना उम्मीद नहीं है, हम पूरी उम्मीद हैं। हमेशा ये अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इंशाल्लाह अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आएगा। इंशाल्लाह इमरान खान ज़रूर बाहर आएगा, और बिल्कुल इस पाकिस्तान को जो है ना अल्लाह ताला ने रूह ज़रूर देगी। मैम, आज मुलाकातों का दिन है अडियाला जेल के बाहर, हम देखते हैं आप हर मंगल को यहाँ पे आती हैं, आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो मैम ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब क्या इकदाम करने चाहिए जिससे मुलाकातें हों खान साहब से, खान साहब तक रसाई मुमकिन हो सके? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इमरान खान की बहनों का, इसकी फैमिली का हक है कि उसके मिलने दिया जाए। वो बीमार है, देखे ना उसकी एक आंख ख़राब हो गई है, लेकिन इनको तकरीबन 8 महीने हो गए मिलने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी बात बाहर आती थी और उससे जो है ना अवाम में जज्बा आता था। लेकिन वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इसका पैगाम बाहर पहुँचे, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि बस अवाम जो है ना बिल्कुल उससे बेखबर रहें, और उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ़ का, या जो उसका वहाँ से हमारे लिए कोई लाहेअमल आता था उससे बेखबर रहें, क्योंकि ये डरपोक है, ये डरते हैं। इसको अब भी वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी डर रहे हैं कि अगर वहाँ से इसकी खाली जो है ना पैगाम भी आता है तो ये लोग जो है ना पता नहीं अवाम क्या करेगी। तो ये इसका हक है और उसको मिलने दिया जाए, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है ना इस तरह आराम से जो है ना उसकी फैमिली को या लॉयर्स को या डॉक्टर को इससे मिलने देंगे। इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। 5 अगस्त को जो कॉल दी है एहतजाज की, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? क्या वो एक दिन का एहतजाज होगा? किस तरह एहतजाज करना चाहिए जिससे खान साहब तक रसाई और रिहाई मुमकिन हो सके? एक दिन करके तो हमने सब ने देख लिया, हम आते हैं और फिर जो है ना वापस चले जाते हैं, और फिर वो हमें उठा देते हैं, हमारे ऊपर जुल्म सितम कर लेते हैं, आंसू गैस चला के, मार पीट के। इसके लिए हमने बैठना ही होगा, तभी कुछ बनेगा, नहीं तो ऐसी तरह ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर हम एक दिन के लिए बैठेंगे, एक दिन से काम नहीं बनेगा। जब तक इसका रिजल्ट हमें कोई नहीं मिलता, हमें बैठना ही पड़ेगा इसके लिए। मैम, आज मुलाकातों का दिन है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, खान साहब की बहन है, तो मुलाकातें क्यों नहीं कराई जा रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसलिए नहीं कराए जा रहे, वो कानून की जो है, जो कानून में हाई कोर्ट ने उनको अलाउ किया हुआ है कि मुलाकात करने का, हमें नहीं समझ आ रही कि वो क्यों नहीं करा रहे हैं। कराना तो चाहिए, मतलब ये तो 2 दिसंबर के बाद से मुलाकातें बंद है, तो ये गैर कानूनी काम है, कानून की धज्जियाँ उड़ रही है, और ये हम सब के साथ होगा, आवाम के साथ भी ये कुछ हो रहा है, तो नहीं करा रही। पता नहीं क्यों नहीं करा, ये तो हुकूमत से पूछना चाहिए कि आपके मुल्क में कोई रूल है, कोई लॉ है, कुछ है। ये तो सबको हासिल होता है, जो भी जेल जाता है उनकी पूरी जो
बहनें होती हैं, उनकी फैमिली होती है, उनको मुलाकात का सबका हो, लेकिन खान साहब के लिए नहीं है। यही कह सकते हैं। 5 अगस्त को जो एहतजाज की कॉल दी है, क्या जी। कहती हैं, क्या उससे खान साहब तक रसाई मुमकिन हो सकती है? दुआ तो यही है, और 5 तारीख को मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो है ना मुलाकात क्या सिर्फ खान साहब की रिहाई तक हो जाए, सिर्फ मुलाकात नहीं, रिहाई तक की बात हो जाए 5 अगस्त को, क्योंकि उनके 3 साल पूरा हो रहे हैं ना, 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब खान साहब की रिहाई के लिए जो है ना ये काम होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को ना मोबिलाइज करना चाहिए 5 अगस्त तक अवाम को, लोगों को, कि वो निकले, अपने लीडर को बाहर निकालें। बहुत हो गया, 3 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका जवाब तो लीडरशिप बेहतर दे सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए। उनको तंजीम जो है उनको इस बारे में मतलब अब तो बहुत हो गया ना, तंजीम को काम करना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए लोगों को, स्ट्रेट मूवमेंट, फिर इसके बाद तहरीक की तरफ आना चाहिए। तो बाकी जो है यही कह सकते हैं कि उनको अब तो निकलना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए उनको, अब तहरीक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। पावर टॉक्स टू पावर। देखिए, वजूहात तो आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। रीज़न्स यही हैं कि खान साहब का जो पैगाम है आवाम के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल, और इसके अलावा ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे जिनको पहुंचा दिया गया है, उनसे रिलेटेड, उनसे के बेनिफिट के लिए जो पैगामात आने हैं, असल डर और खौफ इस फॉर्म 47 की हुकूमत को और इनके कारकर्दा जो हैं, इनको खौफ यही है कि जो पैगाम आएगा, अवाम ऑलरेडी चार्ज है, अवाम ऑलरेडी इनसे तंग आ चुकी है, अवाम ने बिल्कुल अपना फैसला सुना दिया है कि इस जाली हुकूमत को ना तो उन्होंने कभी माना है और ना वो मानेंगे। तो असल डर खौफ यही है कि खान साहब का जब पैगाम आएगा, मुलाकात होगी, उनके सेहत के हवाले से जब चीज़ें बाहर आएंगी तो आवाम में गम और गुस्से की लहर ऑलरेडी जो मौजूद है वो ज़्यादा हाइप पकड़ेगी। तो खौफ इनको यही है कि एक आदमी, एक कैदी जिनको इन्होंने जेल में बंद कर दिया है, उनके नाम से भी खौफज़दा हैं, उनकी आवाज़ से भी और उनके बाहर आए अल्फाज से भी ये खौफज़दा हैं। बहुत शुक्रिया मैम।